গাজায় ফিলিস্তিনি জিহাদিরা মাটির তলায় বাংকার বানিয়ে ইসরায়েলি সেনার বিরুদ্ধে হামলার রণকৌশল সাজিয়েছিল। গোটা ফিলিস্তিন জুড়ে এই গোপন বাংকার বিস্তৃত ছিল বলে জানা গিয়েছে আগেই। এবার সেই ফিলিস্তিনি জিহাদিদের মতোই একই কায়দায় জম্মু ও কাশ্মীরের ঘন পাহাড়ি জঙ্গলের জিহাদিদের গুহায় বিস্ফোরণের খবর মিলেছে। সেনা, সিআরপিএফ এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের যৌথ অভিযানে চলছে দক্ষিণ কাশ্মীরের পাহাড় ঘেরা জঙ্গলে অভিযান। রবিবার 10ই আগস্ট থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের বুকে কিশতোয়ারে যৌথ অভিযান চলছে। সেনার কাছে গোয়েন্দাদের খবর আসে জঙ্গলে লুকিয়ে রয়েছে পাক মদতপুষ্ট জিহাদিরা। এরপরই জিহাদিদের খোঁজে শুরু হয় তল্লাশি চলাকালীন যৌথ বাহিনী এবং জিহাদিদের মধ্যে শুরু হয় গুলির লড়াই। এলাকায় বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে। কিশতোয়ার এলাকায় একটা গুহার মধ্যে এই বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে বলে খবর। যৌথ বাহিনীর সন্দেহ সম্ভবত ওই পাহাড়ি গুহার মধ্যে লুকিয়েছিল জিহাদিরা। ওই গুহাটিকে নিজের গোপন আস্তানা হিসেবে কাজে লাগিয়েছিল জিহাদিরা, এটাই মনে করা হচ্ছে। যৌথ বাহিনীর সন্দেহ তাদের গতিবিধি আঁচ করতে পেরেই সম্ভবত ওই পাহাড়ি গুহার মুখে বিস্ফোরণ ঘটায় জিহাদিরা। উল্লেখ্য, কিশতোয়ার সহ জম্মু ও কাশ্মীরের 7টা জেলা বর্তমানে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ঘিরে বেশ কিছুটা চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে নিরাপত্তা বাহিনীকে। গত কয়েক বছরে জম্মু ও কাশ্মীরের জিহাদিদের আনাগোনা অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। যেটা জানা যাচ্ছে, পাকিস্তান থেকে সীমান্ত পেরিয়ে এইসব জিহাদিরা প্রবেশ করে ভারতে। 2021-এর আগে পর্যন্ত সেভাবে অনুপ্রবেশের ঘটনা সামনে আসেনি। এরপর থেকে একাধিকবার জম্মু ও কাশ্মীরের একাধিক এলাকায় জিহাদি অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটে গিয়েছে বেশ কয়েকটা এনকাউন্টারের ঘটনাও। যেটা জানা যাচ্ছে, ওই কিশতোয়ারে গুহায় বিস্ফোরণ ঘটনার সঙ্গে ফিলিস্তিনি জিহাদিদের কার্যকলাপের মিল খুঁজে পাচ্ছে যৌথ বাহিনী। এই বিষয়ে আমরা জানবো আমাদের প্রতিনিধি মিন ফরিদ কি তুলে ধরেছেন প্রতিবেদনে। जम्मू कश्मीर के 2 अलग अलग जंगलों में पिछले काफी समय से बड़े एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे अखाल की। अखाल फॉरेस्ट एरिया जो कि दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले में है, वहां पिछले 11 दिन से सुरक्षा बल जो कि सेना, पुलिस, सीआरपीएफ की ज्वाइंट टीम्स लगी हुई हैं कि जो लश्कर का एक बड़ा ग्रुप है जंगल के अंदर छुपा हुआ है, उनको जो है ट्रैक करने में, न्यूट्रलाइज करने में, लेकिन अभी तक जो है सफलता नहीं मिली है। पहले ही दिन एक जो लोकल मिलिटेंट है उसको मार गिराया गया था, लेकिन उसके बाद ऑपरेशन बढ़ा और अभी तक अगर आप इस ऑपरेशन की बात करें तो 2 सेना के जवान किल्ड इन एक्शन हुए हैं और उसके अलावा 12 अन्य जवान, जिसमें पैरा के जो कमांडोज हैं उनमें से कुछ जख्मी हुए हैं। अभी ऑपरेशन चल रहा है और जो दिक्कतें आ रही हैं उसमें जो जंगल का इलाका है काफी घना जंगल है और उसके साथ साथ अंदर जो नेचुरल केव्स हैं यानी कि गुफाएं हैं जो हाइड आउट का काम दे रही हैं लश्कर को। उसके साथ साथ जो जिस तरीके के पेड़ हैं, जिस तरीके का वहां जो जंगल है, बहुत कम विजिबिलिटी है। तो यह सारी चीजें जो हैं इस ऑपरेशन को सुरक्षा बलों के लिए मुश्किल बना रही हैं, लेकिन तब भी ऑपरेशन जो है अभी चल रहा है। इन 5 से 6 जो लश्कर के मिलिटेंट अंदर छुपे हैं ये नॉन लोकल हैं, यही बताया जा रहा है। और काफी जो लेटेस्ट हथियार इनके पास है, जिसमें M4 राइफल्स और उसके साथ साथ नाइट विजन डिवाइसेस यानी कि रात में आप आराम से देख सकें ऐसे गॉगल्स इनके पास हैं, लॉन्ग स्कोप्स हैं और उसका इस्तेमाल करके ये कैजुअलिटी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि किस तरीके की रणनीति लेके सुरक्षा बल इसमें आगे बढ़ते हैं, क्योंकि काफी समय हो गया है ऑपरेशन को और अब जबकि 15 अगस्त भी ज्यादा दूर नहीं है तो कोशिश यही रहेगी कि इसको क्लोज कर दिया जाए। वहीं किश्तवाड़ जम्मू का इलाका, उसके दूल जो जंगल है वहां भी 2 दिन से ऑपरेशन चल रहा है। वहां पे सुरक्षा बल जो एक केव्स हैं, पहाड़ों के बीच में गुफाएं हैं जो हाइड आउट का काम दे रही हैं, तो वो भी इस ऑपरेशन को कॉम्प्लिकेट बना रहा है। लेकिन लगातार दृश्य हमारे पास पहुंचे थे जहां इन केव्स पे प्रहार कर रहे हैं सुरक्षा बल, आईडी ब्लास्ट और राइफल ग्रेनेड से हमला कर रहे हैं। कोशिश यही है कि जैश का जो ग्रुप है इसको न्यूट्रलाइज किया जाए, लेकिन अभी भी जो है वहां भी ऑपरेशन चल रहा है। तो 2 बड़े ऑपरेशन और 15 अगस्त से पहले कोशिश सुरक्षा बलों की कि दोनों को क्लोज करें और इस तरीके से क्लोज करें कि जो भी इसमें फंसे हैं जैश या लश्कर का कार्डर, उनको जो है न्यूट्रलाइज किया जाए।
গাজায় ফিলিস্তিনি জিহাদিরা মাটির তলায় বাংকার বানিয়ে ইসরায়েলি সেনার বিরুদ্ধে হামলার রণকৌশল সাজিয়েছিল। গোটা ফিলিস্তিনি জুড়ে এই গোপন বাংকার বিস্তৃত ছিল বলে জানা গিয়েছে অনেক আগে। এবার সেই ফিলিস্তিনি জিহাদিদের মতোই একই কায়দায় জম্মু ও কাশ্মীরের ঘন পাহাড়ি জঙ্গলে জিহাদিদের গুহায় বিস্ফোরণের খবর মিলেছে। সেনা, সিআরপিএফ এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের যৌথ অভিযান চলছে দক্ষিণ কাশ্মীরের পাহাড় ঘেরা জঙ্গলে। রবিবার 10ই আগস্ট থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের বুকে কিস্তোয়ারে যৌথ অভিযান চলছে। সেনার কাছে গোয়েন্দাদের খবর আছে জঙ্গলে লুকিয়ে রয়েছে পাক মদতপুষ্ট জিহাদিরা। এরপরই জিহাদিদের খোঁজে শুরু হয় তল্লাশি চলাকালীন যৌথ বাহিনী এবং জিহাদিদের মধ্যে শুরু হয় গুলির লড়াই। এলাকায় বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে। কিস্তোয়ার এলাকায় একটা গুহার মধ্যে এই বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে বলেই খবর। যৌথ বাহিনীর সন্দেহ সম্ভবত ওই পাহাড়ি গুহার মধ্যেই লুকিয়েছিল জিহাদিরা। ওই গুহাটিকে নিজের গোপন আস্তানা হিসেবে কাজে লাগিয়েছিল জিহাদিরা, এটাই মনে করা হচ্ছে। যৌথ বাহিনীর সন্দেহ তাদের গতিবিধি আজ করতে পেরে সম্ভবত ওই পাহাড়ি গুহার মুখে বিস্ফোরণ ঘটায় জিহাদিরা। উল্লেখ্য, কিস্তোয়ার সহ জম্মু ও কাশ্মীরের 7টা জেলা বর্তমানে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ঘিরে বেশ কিছুটা চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে নিরাপত্তা বাহিনীকে। গত কয়েক বছরে জম্মু ও কাশ্মীরের জিহাদিদের আনাগোনা অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। যেটা আরও জানা যাচ্ছে, পাকিস্তান থেকে সীমান্ত পেরিয়ে এইসব জিহাদিরা প্রবেশ করে ভারতে। 2021-এর আগে পর্যন্ত সেভাবে অনুপ্রবেশের ঘটনা সামনে আসেনি। এরপর থেকে একাধিকবার জম্মু ও কাশ্মীরের একাধিক এলাকায় জিহাদি অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটে গিয়েছে বেশ কয়েকটা এনকাউন্টারের ঘটনাও। যেটা জানা যাচ্ছে, ওই কিস্তোয়ারে গুহায় বিস্ফোরণ ঘটানোর সঙ্গে ফিলিস্তিনি জিহাদিদের কার্যকলাপের মিল খুঁজে পাচ্ছে যৌথ বাহিনী। এই বিষয়ে আমাদের প্রতিনিধি মীর ফারিদ যে প্রতিবেদন তুলে ধরেছেন, সেখানে দেখা যাচ্ছে যে পাহাড়ি গুহায় রীতিমতো আগুন জ্বলছে। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন।